टोरंटो, CNN टोरंटो। दोस्तों वॉइस ऑफ सिटी 1320 AM ते मेरे नाल जुड़ चुके ने सरदार जसबीर सिंह जी पट्टी। पट्टी साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। सवाल मैं करा जां काना लईए? जिद्दां मर्जी काना ले लो जी, काना दे विच सवाल लिखे होने सारे। आ लो जी, वेलकम जी, जी आया नु जी, स्वागत है, सत श्री अकाल। हेलो चलो, हेलो 2299 कट गए। अच्छा पट्टी साहब सवाल चलो आपां कर लैने अपने कोल किहड़ा सवालों का घाटा। सरदार सुखबीर सिंह बादल होना ने नरेश टकैत जिहड़े ने उन्हां नूं सन्मान कीता है। इस सन्मान नूं लैके बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। फिर उस तो बाद आपां दीप सिद्धू की जिहड़ी वीडियो है उत्ते भी चर्चा करनी है तो कुछ होर गल्लां बातां अगले हिस्से विच करांगे। और मन की बात दे विच लाल किला तो आ गया आज़ाद, परंतु जो कुछ होया उहदे बारे भी भारतीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ कहा है या नहीं, ये गल करांगे। वॉइस ऑफ सिटी 1320 AM ते टकैत हीरो, क्या बात क्या बात, जीरो बनते बनते मसा बचे हीरो, क्या बात। सुखबीर सिंह बादल ने की थी टकैत नाल मुलाकात, की कहना चाहोगे? पहली गल तो आप थोड़ी जी टकैत साहब से गल करनी चाहते, थोड़ा जा परिवारक पिछोकड़ या छछोली पिंड उन्हां दा जिहड़ा वा उन्हां दे पिंड दे विच वेखो एक थल्ले वड्डा हाल ते 100 बिस्तरे पए ने, 100 मंजे लगे ने। उपरले पासे इन्हां दी रैश ते साइड ते एक डंगरां दा जिहड़ा तबेला जिहा बना जिੱਥੇ पशु रखे इन्हां ने। ते इन्हां दे घर नूं पिंड जाके पुछो ना भी अं जाना उन्होंने करो, कहते किसान भवन ना उन्होंने किसान भवन दिता गया। ਜਿਹੜੇ किसान उत्थे आउंदे उन्हां वास्ते रहन वास्ते 100 बिस्तरे लाने, मंजे लाने, उन्हां दा रोटी का प्रबंध करना, ये हारी सारी का वास्ता रोग नहीं। ते टकैत साहब जिहड़े कोई अनपढ़ बंदे नहीं, MA बेसिकली MA तक पढ़ाई की है, 44 वारी हुण तक जेल कट चुके हैं। एक अद्धी नहीं 44 थोड़ी नहीं लिखते, 44 जेल कटनी चाहिए। इस करके वो तजर्बे कर ले। लेकिन जिस दिन जदों इन्हां दी वारी आई, जिस वेले इन्हां नूं कहा गया ना समझौता हो गया, इन्हां दे वड्डे भाई ने कहता भी छड्ड दिओ जी, हुण वेखो सरकार ने ते भजा देना, आपां नूं डंडे मार के भजा देना, तां आपां छड्ड दईए। इन्हां दी गिरफ्तारी की गल चली ते इन्हां दे कंन दे विच किसी पुलिस अधिकारी ने फूक मारी, टकैत साहब गिरफ्तारी ना दिओ, तुहाडे जान तो बाद जो हौसर इन्हां पुलिस वालियां ने तुहाडे बंदियां दा करना, उस वक्त तुहानूं वेखिआ नहीं तुहाडे कोल, तुसीं जवाब दे जिन्हां नूं। उत्थों फिर इहनूं गुस्सा चढ़िया भी ये तो साडे धोखा कर लिया। उत्थों फिर वो जिहड़े अथरू वगे ने वो फिर समुद्र बने ने। समुद्र की तरह रात के 11 बजे तो लैके 3 बजे 11 बजे पंचायत हुई तो 3 बजे तक लोग उत्थे पहुंच गए। अज वो हीरो ने जे किते वो थुमना इन्ना क ना देंदे मोर्चे नूं ते मोर्चे का बड़ा वड्डा नुकसान 26 तरीक नूं हो गया सी। लोग घरां नूं वाकई चल पे सी बहुत सारे, लेकिन लोग रस्ते च मुड़े। लेकिन जो बूस्ट इन्हां नूं मिलिया, जो हंगारा टकैत साहब नूं मिलिया, अज वो हीरो ने। आने वाले समय जिवें इन्हां दे फादर तो प्रधानमंत्री जे मुख्यमंत्री डरदे सी ना महेंद्र सिंह टकैत तो, उदों इन्हां नूं डरिया करना। हुण गल सुखबीर सिंह बादल की, उत्थे कल्ले सुखबीर सिंह बादल नहीं गया, उत्थे हर पार्टी का आगू गया, अपनियां रोटियां सेकण गया। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि 2022 दे विच असीं उत्थे चोणां लड़ांगे विधान सभा दीआं। जिहड़ी वैस्ट दिल्ली आ, जिहड़ा इन्हां दा इलाका वा, उहदे विच 29 सीटां पार्लीमेंट दीआं ते 146 सीटां जिहड़ियां विधान सभा दीआं 400 दे विच जी। अज इलैक्शन हो जाए तो 146 चो एक भी बीजेपी को नहीं मिलती। ते टकैत साहब नूं सन्मानित करना सुखबीर होरी गए तो वेलकम, कोई गल नहीं, सारी दुनिया तुसीं भी चल जाओ। लेकिन वो किसी को स्टेज से नहीं मिलते, किसी पोलिटिकल बंदे को स्टेज से नहीं चढ़ देंगे, वो थले मिलते। जे सिसोदिया साहब गए तो थले थले मिले आके, नहीं भी स्टेज से नहीं। स्टेज से साढ़े संयुक्त मोर्चे का जो साडा एक ऐलान किया, जो असीं फैसला लिया वा, तो स्टेज से सिर्फ किसान बैठणगे, तुसीं आए हो जी सदके आए हो, जो गल करनी तो मैं तुहाडे थले बैठ के गल कर सकदा। ये सूल दे उन्हां दे।
ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਜੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੇਜੀ ਹੋਗੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਸਾਰੇ ਤੁਮ ਜੀਤੇ ਉनको साथ लेके चलते, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਹੀਰੋਆ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਠੁਮਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਨਤਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਹਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸਾਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਸੀਜੇ ਮਾਰ 1320 ਮਿੰਟ ਬੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9058131320 905 813 1320। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਈ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਣਦਾ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਟ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੱਟੇਵਟ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੈਰ ਸੁਖ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਐਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਦਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢਣਗੇ। देखिए जरा गौर से, वह वही राजेंद्र मेहता है जो संत जरनैल सिंह बिडरा वाले के आपा तो संत कह देता, इन्होंने आतंकवादी कहना, देशद्रोही कहना, बिल्कुल, जिनको दरबार साहब में पकड़ा गया था, इदा ही बोलना ना उन्होंने। फिर तुम कहने ना कहो, फिर जो मैं लफ्ज कहना ना तुम कहने वो ना कहो। खैर इन्हों को हैगा पदरा को बंदा जो लैके जाऊगा। एनीवे अगली कॉल ले लेने, क्योंकि उन्होंने दीप सिद्धू दियां सनी दिओल दे नाल सुपर डुपर हीरो दे नाल फोटोआं नहीं दिखाई दित्तियां, अमित शाह नाल फोटोआं नहीं दिखाई दित्तियां, नरेंद्र मोदी साहब नाल फोटो नहीं दिखाई दित्ती। जे प्रदीप सिद्धू दी यही फोटो प्रियंका गांधी ना, मैं कहना प्रियंका वाड्रा ना हुंदी, कांग्रेस के किसी नेता ना हुंदी, हुण तक दीप सिद्धू दी पुठियां बारियां लवाइयां होणियां सी। जिहड़ा कहंदा ना बेचारा कि मैं बेचारा लफ्ज़ करके बोलदा कि शायद वो सच ही बोलदा होवे, शायद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। 2 ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਗਿਆ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲ। ਤੈਨੂੰ ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਸੁਣ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਗਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਬੱਲੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਫੋਟੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਾ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਾ ਮਾਰ ਬੋਲਾ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਸੇ ਦੇਖੀਏ, फोटो आई लो जी मेहता साहब की भी ज़्यादा देर नहीं लगनी। अगली कॉल ले लेने। हेलो
ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਗਏ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਈ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਭਟਕੇ 5 ਲੱਖ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰ 5 ਲੱਖ ਲੈ ਦੀਪ ਚਲੋ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਏ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5% ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੂਮ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 500-700 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। 500-700 ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਰੂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਿੰਗ ਰੂਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰੂਟ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੜਾਇਆ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਪੂ ਪਾਰਸ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਦੇ 4 ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡੋ ਤੋੜ ਢਿੱਲੀ, ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਮੋਦੀਆਂ ਦੀ, ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਈ ਹਿੱਲੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੂਰੀ ਵਜਨ ਫੜਦੀ ਜਾ ਹੋਈ ਸਿੱਲੀ, ਓਏ ਵੱਜਿਆ ਬਿਗਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲਾ, ਉੱਠੋ ਤੁਰੋ ਦਿੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ 2-4 ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਰੋਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਧੂਤੇ ਨੇ, ਅਕਿਰਤ ਕੰਨ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਾਲਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਨੰਬਰ 1, ਯੂ ਆਰ ਨੰਬਰ 1 ਡਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਾਹਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਾਹਲ, ਅਸੀਂ
ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਡੇ ਫਸਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਠੰਡੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ, ਠੰਡੇ ਰਹੋ, ਠੰਡੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾ? ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੈ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੜਦੇ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਝੰਡੇ ਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਝੰਡਾ ਚਲਾਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਖੰਡਾ ਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੰਡਾ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਚੱਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਲਓ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM चावला न्यूज नेटवर्क तुसी इस वक्त सुनते ते देखते जा रहे हो। और जो उत्साहपूर्ण माहौल था वैसा मेरी आंखों ने बचपन में समझ आने से लेकर और अब तक नहीं देखा था। क्रांति के सुंदर गाने, कतार में लगकर चाय और रोटी लेते हुए हर जाति और धर्म के लोग, मेरे देश का चलता फिरता रंग बिरंगा लोकतंत्र वहां पूरे उठान पर था। सब मुस्कुरा रहे थे, भीड़ में धक्का मुक्की तक नहीं थी। एक अनरिटन डिसिप्लिन था सबके अंदर, ना कोई राग, ना द्वेष और ना आक्रोश। बस सबकी आंखों में एक अलौकिक आनंद और उम्मीद थी। जिसने भी वो आलम देखा बस अभिभूत होकर देखता ही रह गया था। मन तब और भी भावुक हो उठा जब रैली शुरू होने के समय यानी 11 बजे के बाद से सड़क के दोनों तरफ के घरों से महिलाएं, पुरुष और बच्चे निकलकर ट्रैक्टर और ट्रॉली पर बैठे लोगों को सल्यूट कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे राजपथ पर करते हैं। हमारा भारत उस समय वहीं खड़ा था, खुद पर शायद गर्व भी कर रहा था। कुछ उत्साही लोग दोनों तरफ पीने का पानी और फूल लेकर खड़े थे, पानी पिला रहे थे, फूल बरसा रहे थे। माहौल में गेंदे और गुलाबों की खुशबू थी और मैं भाई दिलदीप का तिरंगा लहराता ट्रैक्टर चलाते हुए पत्रकार फ्रेंड मयंक, जुलेखा और विशेष के साथ बात करती जा रही थी। पूरा रास्ता खुला हुआ था और हमारे आगे चल रहे कुछ ट्रैक्टर्स के अलावा रास्ता खाली भी मिल रहा था। बस तभी मयंक ने अपने लाइव कवरेज में कहा कि हम दिल्ली की सीमा के अंदर आ चुके हैं और लगभग उसी समय दिलदीप को कोई फोन आया और उसने बात करने के बाद मुझसे कहा कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैंने ट्रैक्टर साइड में लगाया और फिर रिवर्स में लेकर हम कट तक पहुंचे और वहां से फ्लाईओवर के नीचे आकर वापस गाजीपुर बॉर्डर की ओर यू टर्न लिया। लेकिन थोड़ा आगे जाकर जानते हैं हमने क्या देखा? पुलिस ने लौटने के रास्ते पर डीटीसी की 2 बसेस लगाकर रास्ता रोक रखा था। यानी कि गलत रास्ते की ओर जाते समय कोई बैरिकेड्स नहीं थे और सही रास्ते पर मुड़ने ना देने के लिए रास्ता रोका हुआ था। हम तो दिल्ली के बारे में जानते थे तो जल्दी लौट लिए, लेकिन जो किसान दिल्ली इसी परेड के लिए आए थे उनसे चूक होना लाजमी था।
और दिल्ली पुलिस का कोई इंडिकेटर या मार्गदर्शन था ही नहीं। इस आपबीती को आज कहना इसलिए जरूरी है कि आप जानें कि यह सिर्फ एक समझा बूझा ट्रैप था किसान आंदोलन को तोड़ने का, और किसानों का दुर्भाग्य कि वे इस ट्रैप में फंस भी गए। यानी इस बार तथाकथित चाणक्यों की साजिश कामयाब रही। इसमें पुलिस ने तो किसानों से अंडरटेकिंग ली थी, लेकिन अपनी तरफ से पुलिस की मार्ग में क्या व्यवस्था रहेगी, इसका कोई कमिटमेंट जाहिर तौर पर ना तो देखने में आया, ना एक नक्शे के अलावा कोई और दस्तावेज प्रचारित या पब्लिश हुआ। बहरहाल लाल किले की पूरी घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इतिहास में कलंक की तरह दर्ज हो गई है, लेकिन इसकी साजिश करने वालों ने देश की अस्मिता के बारे में तो सोचा ही नहीं। उनका लक्ष्य ही किसान को देश की नजरों में नीचा दिखाना था और आंदोलन को एक बारगी जैसे कुचलना था, और कम से कम प्रथम दृष्टया वे इसमें कामयाब हुए भी दिखते हैं। यानी लोकतंत्र में एक बार फिर एक षड्यंत्र हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ। लोकतंत्र एक बार फिर शर्मसार हुआ और इतिहास में एक गणतंत्र दिवस दूषित हो गया। किसान के कंधे से बंदूक भी चल गई और किसान ही घायल भी हो गया। इस तरह की साजिशें आज लोकतंत्र में निहत्थे का शिकार करवा रही हैं और हम मानसिक रूप से शिकार हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। हो सके तो इस पहलू पर भी विचार कर लें। मुझे यकीन है आप विचार भी कर सकेंगे और दिल में कहीं विश्वास भी होगा इस सच पर। बस सिर्फ 3 दिन अगर सुबह थोक में आने वाली बीजेपी की आईटी सेल की पोस्ट ना पढ़ें तो पूरा सच भी देख पाएंगे हम और आप। आखिर हम सब इसी मिट्टी के लोग हैं, इसी गंगा जमुनी तहजीब ने हमें पाला है। हम कर पाएंगे दूध का दूध और पानी का पानी। दूध का दूध और पानी का पानी। काश इस तरह दियां रखो। उन्हें अपनी गल भी कही है। हाँ जी, जी गल कहनी बनती है उन्हें कही है। पट्टी साहब उन्हें गल भी कही है और सच भी बोलिया। जी गल कहनी चाहिए सीगी उदन बोलिया, मैं कहा जी मैनू कहते तुसीं कलंकत, मैं कहा जी मैं नहीं, मेरी वर्डिंग नहीं है कलंकत, ਜਿਹੜੇ कह रहे कलंकत आ। हाँ जी, भी इन्होंने कलंकत कर दिता क्योंकि ये धर्म की लड़ाई नहीं सी। निशान साहब का जिन्ना सत्कार तुसीं करदे हो उन्ना ही असीं करदे हां। ਜਦੋਂ मैं गल कही सी ना कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक तिरंगे के असीं मामे लगते हैं, तिरंगे के मामे नहीं। 88% कुर्बानियां तिरंगे की खातर सिखां ने भी कीतियां ने। पढ़ के वेखो इतिहास नूं, हर ट्रैक्टर के उत्ते तिरंगा लगा सी। तिरंगे की बेअदबी हुंदी असीं पहलां कह देना, कहने आ जदों इत्थे भी गल चलदी है। सो गल यह कि जिहड़ी गल है उहदी तह तक जाओ। सच्चाई उन्हें भी बोली, बीबी ने तुसीं भी बोली। किस तरह वो कहंदी कि भंबल भूसे दे विच साडे वर्गे दिल्ली दे रहण वाले जिहड़े ट्रैप च आ गए ते जिहड़े भोले भाले घरां चों गए सी, वो क्यों नहीं ट्रैप च आ सकदे। आओ जी अगली कॉल ले लैंदे आ। हैलो हेलो, सत श्री अकाल चावला जी। सत श्री अकाल, प्रोग्राम बहुत चंगा लग रहा। मेहरबानी, थैंक यू। हाँ जी अगली कॉल प्लीज। हैलो हेलो जी। हेलो चावला साहब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, की नाम? राम सिंह जी। राम सिंह जी प्लीज। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਫਲੈਗ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਲਾਤਾ ਕਾਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਲਾਤਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਸੂਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿਲੇ ਤੇ ਫਲੈਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ ਆ, ਬੈਲ ਕੈਂਸਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਆਰਮੀ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ संयुक्त मोर्चे वाले भी शांति शांति भी शांति शांति ना करना, पर जो करना शांति ना करना, आप कोई यही गड़बड़ नहीं कर रही।
ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਓ, 120-130 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰਵਾਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਵੀ ਮਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਾਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ 5-6 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਚਾਣਕਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਣਕਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਣਕਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਣਕਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਣਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਚਣਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਣਕਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟੌਪ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਰਸਤਾ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਣਕਿਆ ਚੱਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਣਕਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਣਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਚਣਕਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਰੀਬੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, 2-3 ਦਿਨ ਮਾਰਚ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿੰਨੀ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਹੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹੀ ਜੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮਈ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 5 ਸੀਟਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ EVM ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਦਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਭਾਅ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੜਦੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 170 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰੇ? ਮੇਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਯਾਦਵ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 20 ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਜੇ 12,000 ਪਿੰਡ ਹੈ 2,40,000 ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਢਕਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਲੰਘਣ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਉਦੋਗੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ 7 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ 6 ਗਨਾਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੜ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ? ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੇਲਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜੋਵਾਲ ਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਕਹਿਤੇ ਰਾਜੋਵਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਰਾਜੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਭੰਡਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ? ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚਾਲਾ ਸਾਹਿਬ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਝੰਡਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਝੰਡਾ ਕੋਈ ਚੜਿਆ, ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭੜਕਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਜੀ, ਡਰ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਫੇਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਡਰ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਸੀ। ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੇਟ ਕਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਫੇਰ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂਦੀ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵਾਟ ਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਰਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿੱਟਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 2 ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਕਬਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ ਪਹਿਨਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵੀ, ਫੁਰਲੇ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ, ਤੇ ਗਣਾਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਧਰਮ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਚਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਡੱਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਸਿਟੀ 1320 AM ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਆਓ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀਰੇ ਗਲਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਉਦਾਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਚੜਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਕਾਲਰ, ਵੈਲਕਮ। ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ ਜੀ। 604। ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ 604 ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ। ਚਲੋ ਕੱਟ ਗਏ। 9058131320 905 813 1320। ਪਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ 1700 ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆਈ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 84 ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਭ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਸਰਸੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਐਜ ਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ, ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਥ ਤੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਟਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ। ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਕੋਈ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, 819880 22033। Again in English, 8198022033। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ 819 802 819 802 2033 819 8022033। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਤੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਕਿਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਟਰੈਪ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗਏ ਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਾੜੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੱਫ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਉੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਭੀੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਥਰਾਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਪਥਰਾਅਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਪ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ? ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਾਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ? ਕਾਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ।
ਇਹ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀਕ ਪੂਨੀਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕੈਤ ਦੇ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਟਿਕਰੀ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਬੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਢੇਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਢੇਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਆਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਿਆ, ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਦਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗਦਾਰੋਂ ਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਜਾਓ ਵੇਖ ਤੂੰ ਇੱਕ ਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਉਹ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟਿਲ ਬੰਦ ਹੈ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਸ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਆ। ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੋਕ, ਇੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੀ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਲਮਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਲਾਤੇ ਨੇ। ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਉਹ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 230 ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, 84 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਲਤ ਕਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਇੰਨੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ। ਚਲੋ, VM ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੰਦੂਰ ਪੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾ 2 ਫੁਲਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟੇਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੰਗ, ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਸੀ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਟ ਕੱਤੀ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੰਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ CBI ਹੈ, CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਖਰ ਸਬੂਤ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਬਗਲਾੜੀ ਕਰਵਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਲਾ ਕੇ CBI ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਾਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੋਈ ਸੈਟਅਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ BJP ਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UP ਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ 80 ਦੇ 80 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 5 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ 403 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ 150 ਸੀਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 29-30 ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ UP ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਗਰਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਲਕੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਨੇ ਹੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਲਾਸ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਜੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਮੋਰਚਾ ਕਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਰੋ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਦੁਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 2 ਬੈਗ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਰਸ ਰਿਹਾ। ਐਨੀਵੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੌਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਲ ਕੜੀ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਸਣ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਭਾਵਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਭਾਵਕ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ DGP ਸਮੀਰ ਸੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਬੰਧ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੇ ਬਖਤੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਟ ਪਾਲੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੱਢੋ। BS ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੀ 1 ਸਫਰਦਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਬਲੰਡਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਲ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 1914 ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਲਾਲੇ ਹਰਦਿਆਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ,
ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ, ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਬਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਡ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਾਭਾ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਲੱਲਾ ਦੇ ਆਦੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਭੀੜ ਕਦੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਚ ਭੀੜ ਲੀਡਰ ਸੀਗੀ। ਭੀੜ ਨੇ ਬਸ ਤੁਰਪ ਮਾਰਦੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਾਰਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਵਿਗੜਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਲੀਡਰ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੋਏ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਨੀ ਬੁੱਕ ਵਰਡ ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਕਰਤੀ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਤਲੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਗੇ ਸਮਝ ਚਲੋ, ਆਨੰਦ ਲਾਲਾ ਪਾਸ਼ੇ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ। ਸੋ ਲਈਏ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਅਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ 10 ਲਾਈਵ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 12 ਲਾਈਵ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ। ਔਰ ਜੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਆਬਾਦ ਰਹਿਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਪਹਿਮਾਨਤਾ। ਜੋਗੀ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ, ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਭਲੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ, CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।